ضم ہونے کے بعد کچھ ہوا ہے آپ کو؟ آپ وزیرستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو سب سے زیادہ وہ دہشت گردی سے متاثر ہوا ہے، تو ضم ہونے کے بعد کوئی آپ کو لگا ہے کوئی تبدیلی آئی ہے؟ جو وزیر اعظم صاحب نے ہمارے الیکشن سے پہلے دورے کیے تھے قبائلی اضلاع کا، ہر ضلع کا دورہ کیا تھا، اس میں اس نے یونیورسٹی، میڈیکل کالج، انجینئرنگ یونیورسٹی، یہ کیڈٹ کالج کے جو اعلانات کیے تھے آج کے دن تک اس پہ عمل نہیں ہوا ہے۔ تو آپ بآسانی سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پر صرف اور صرف میرے خیال میں 2-3 تبدیلیاں آئی ہے آج کے دن تک انضمام سے۔ ایک تبدیلی یہ آئی ہے کہ ہم صوبائی اسمبلی میں آ گئے اور ہمارا قانون سازی میں یا ڈیولپمنٹل کاموں میں یا قبائلی علاقے کے مستقبل کے حوالے سے ہمارا کوئی کردار نہیں ہے آج کے دن تک۔ ایک دوسری بات یہ ہوا ہے کہ وہاں پر پولیٹیکل ایجنٹ ہوا کرتا تھا، اب اس کے بورڈ پہ پولیٹیکل ایجنٹ کے بورڈ ہٹا کر ڈی سی کا بورڈ لگایا گیا۔ وہاں پر جو پہلے اے پی اے ہوا کرتا تھا، اب اے پی اے کے دفتر میں صرف بورڈ چینج کر کے وہاں پہ لکھا گیا کہ اسسٹنٹ کمشنر۔ تو بنیادی طور پر یہ چینجز آئی ہے، لیکن آج کے دن تک وہاں پر یہ جو جوڈیشری کا نظام ہے وہ نہیں گیا ہے آج کے دن تک۔ وہ بالکل تعزیرات پاکستان بھی ایک طرف نہیں آیا ہے اسی طریقے سے، اور دوسری طرف سے ایف سی آر بھی ختم کیا گیا۔ وہاں پر ایک بنیادی طور پر ایک ایکویم پیدا ہوا ہے، ایک خلا پیدا ہوا ہے قانون سازی کے حوالے سے، اور حکومت ان کو سنجیدہ نہیں لے رہا ہے۔ سارے قبائلیوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے درمیان مسئلے مسائل اٹھ گئے، وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ، یہ بم دھماکے، مختلف قسم کی چیزیں ہو رہے ہیں، لیکن نہ وہاں پر آج کے دن تک پولیس کے حوالے سے ایک ڈی پی او کو ہر ضلع میں بھیجا ہے، باقی وہ پرانے خصدار اس کے ساتھ ہے، اس کے لیے نہ ٹریننگ رکھا گیا ہے، اس کے لیے نہ کوئی سامان دیا گیا ہے۔ ان کے لیے بہت ساری ٹریننگز ہونا چاہیے، اس کے ساتھ سامان ہونا چاہیے، اس کے ساتھ فیسیلیٹیز ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شمالی وزیرستان کے پولیس کے ساتھ آج کے دن تک 4 گاڑی ہے، صرف 4 گاڑی پورے وزیرستان میں۔ وہ روزانہ کے بنیاد پر وزیرستان میں وہ جو وی آئی پیز آتے ہیں تو اس کے پروٹوکول پہ خرچ ہوتے ہیں، اور باقی اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پولیس کے ساتھ کوئی گاڑی نہیں ہوتا۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ قانون سازی میں آپ کا حصہ نہیں ہے، آپ کو کنسلٹیشن آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے، تو سویلین مارشل لا ہے وہاں پہ جس طرح پہلے ایف سی آر ہوا کرتا تھا؟ بالکل، بنیادی طور پر آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کے دن تک 5 مہینے ہو گئے کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں صوبائی اسمبلی میں۔ ہمارے وہ دوست جو تحریک انصاف کے ہیں، ہم تو اپوزیشن والے، لیکن سارے کے سارے ہر ایک ایم پی اے کا یہ قانونی حق ہے کہ وہ 2 اسٹینڈنگ کمیٹیوں کا حصہ بنے، لیکن آج کے دن تک نہ کمیٹیوں میں ہمیں وہ شریک کیا ہے، اور جب ہم کمیٹیوں میں نہیں ہوں گے، اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں، تو ہم اس کو سجیشن کیسا دیں گے، یا ہم اپنے مسائل سے ان کو کیسے باخبر رکھیں گے؟ تو اس سے بآسانی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت کتنا سنجیدہ ہے قبائلی علاقے کے ساتھ۔ میر قیوم صاحب یہ بتائیے کہ ابھی پشاور میں لوگ بھی آئے ہیں وہاں سے، ان کی جو لینڈ کا مسئلہ چل رہا ہے بہت عرصے سے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ ان کی جو دکانیں ہیں، ان کی جو زمین ہے، اس پہ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آیا ہے کہ ان کو اتنے پیسے دیے جائے، تو یہ کیوں، یہ مسئلہ کیوں ریزالو نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ایشو ہے اس میں؟ بنیادی طور پر وزیرستان کے 4-5 قسم کے مسئلے تھے کمپنسیشن کے حوالے سے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ میران شاہ کا بازار جو مسمار کیا گیا، تو اس میں حکومت نے وہاں پہ جا کے وہاں پہ بلڈنگز بنائے، وہ کمرشل پلازے بنائے وہاں پہ۔ پہلے سے ہم نے حکومت کو خبردار کیا کہ یہ لوگوں کی یہ پبلک پراپرٹی ہے، اس کو نہ چھیڑے، اور آپ نے بازار کو مسمار کیا، بس یہی کافی تھا کہ کسی کی زمین روڈ میں آ گئی ہے،
किसी की ज़मीन वो पार्किंग में आ गई है, किसी की ज़मीन वो जो पार्क बनाए गए उसमें आ गई है। तो उसका एक एक मरला इंतहाई कीमती था। तो उसके हवाले से वो कंपनसेशन हुकूमत ने वादा भी किया था इन लोगों के साथ, वो भी तकरीबन इससे भी ज़्यादा बनता था। लेकिन वहाँ पर हुकूमत ने एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाया, उसके हवाले से हुकूमत ने उसके साथ एक मायदा किया कि आपको मसमार किया गया दुकान का 15 लाख रुपए देंगे और एक फी मरला पर आपको 45 लाख रुपए मिलेंगे। इस पर वो लोग भी राजी थे। अब हुकूमत अपने वादे से मुकर गई और हुकूमत ने अब उनको कहा है कि आपको 15 लाख रुपए फी मरला और 3 लाख रुपए फी दुकान देगा। तो उसके हवाले से ये धरना जारी है। दूसरी तरफ वहाँ पर जो बाजार में दुकानें थे उसमें जो सामान था उसका भी अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है और वो लोग भी रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज कर रहे हैं और कल तक वो भी पहुंच जाएंगे। और ये उसका भी यही मसला है कि हुकूमत 5 अरब 76 करोड़ रुपए दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा 19 अरब रुपयों का नुकसान हुआ है। तो वहाँ पर ये जो मतलब मुख्तलिफ यूनियंस है, हमारा दाताखेल बाज़ार का आज तक तो बात ही नहीं हुआ है, उसमें तकरीबन 1500 से लेकर 2000 तक दुकानें मसमार किए गए हैं। और हमारे वो जो पेट्रोल पंप्स का मसला था वो तो हल हो गया और अब मेरे ख्याल में ये जो शोरूम्स यूनियन है उसका भी मसला बाकी है। और वो पर मुख्तलिफ ऐसे इशूज़ आज के दिन तक बाकी है कि आप देख रहे हैं कि सूबाई असम्बली के सामने एहतजाज भी लोग कर रहे हैं और वो ऐसी चीज़ों को मांग रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि अपनी हुकूमत से, अपने मुल्क के इदारों से, कि वो आपके गाँव में आके आपके बाज़ार और आपके घरों को मसमार करके उसकी अजाला भी न करें। मीर साहब, पहले तालिबान हुआ करते थे, वहाँ पे इश्यूज आ रहे थे, लोगों को कत्ल किया जाता था। अभी हम कुछ अरसे से देख रहे हैं टारगेट किलिंग में इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ जो वहाँ के लोग हैं, जो मुशरान हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। पहले इस पे बात करें कि अगर आपकी कोई वहाँ के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से बात हुई है या पुलिस से बात हुई है, तो आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है, कौन कर रहे हैं ये टारगेट किलिंग, और इसकी सदबाब के लिए, इसको रोकने के लिए कोई लाहिया अमल आपके साथ कोई डिस्कशन हुई है कि किस तरह हम इस पे काबू पा लें? बुनियादी तौर पर मसला ये है कि जब से वहाँ पर ये दहशतगर्दी आया हुआ ये वज़ीरिस्तान में, ये जब तालिबान आए, इसके बाद जो हुकूमत ने ऐलान किया ज़रब के नाम से एक ऑपरेशन किया गया शुमाली वज़ीरिस्तान में, उसमें हम सोच रहे थे कि हम बिल्कुल अपने घरों को छोड़ के, हालांकि ये दुनिया में एक नया ड्रामा था कि आप अपने घरों को खाली कर ले, हम आपके घरों में चोर ढूंढते हैं। तो फिर भी हमने वो बात माना। हमने 3 दिन के अंदर शुमाली वज़ीरिस्तान को बिल्कुल पूरे के पूरे वज़ीरिस्तान को खाली किया। हम तो ये सोच रहे थे कि ज़रब ऑपरेशन के बाद हम जब वहाँ पे जाएंगे तो पुरअमन ज़िंदगी गुजारेंगे और हमें यह टेंशन नहीं होगा। हालांकि हमने इंतहाई सख्त वक्त गुजारी। आज के दिन तक हमारा IDPs बाकाखेल कैंप में रह रहे हैं। अफ़गानिस्तान में वो उस पर बर्फबारी हो रही है, वो लोग खैमों में रहते हैं आज भी। तो इसके बाद जब हम वहाँ पे गए तो फिर वही टारगेट किलिंग, वही बम धमाके। तो हम भी उसके लिए हैरान और परेशान हैं कि आखिरकार हम क्या करें इसके हवाले से, कि आज के दिन तक वो चीज़ नहीं रुका। मैं आपको बता सकता हूँ कि फरवरी 2018 यानी 2018 से लेके आज तक मेरे मालूमात के मुताबिक 70+ टारगेट किलिंग हुआ है शुमाली वज़ीरिस्तान में। तो वहाँ पर बहुत सारे हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज मौजूद है और हमारे बहुत सारे चेक पोस्ट मौजूद है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग कौन है और ये इतने तगड़े लोग है कौन कि यहाँ पे आके बिल्कुल शुमाली वज़ीरिस्तान के बिल्कुल सदर मकाम मीरान शाह के करीब आसपास में लोगों को टारगेट करके वो पैर अपने महफूज मकामात को जाते। तो हम भी इस बात पे सोच रहे हैं और पूछते हैं अक्सर, लेकिन हमें आज के दिन तक कोई माकूल जवाब नहीं मिला है इसका। साहब, आपको कोई माकूल जवाब नहीं मिला है, आपको असम्बली में कानून साजी के लिए आपको कंसल्ट नहीं किया जाता है, तो लोग कहते हैं कि आप तो जो वहाँ के MPs और MNAs है वो तो रियासत के ख़िलाफ़ है, वो तो रियासती इदारों के पीछे बातें कर रहे हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उनको फंडिंग भी हो रही है, अफ़गानिस्तान से भी हो रही है, इंडिया से भी हो रही है। तो
क्यों वो आपको कंसल्ट करे? बुनियादी तौर पर इस मुल्क में बात यह है कि यहाँ पर शुरू ही से ये बातें होते हैं। आप देख लें, यहाँ पर बादशाह खान ने इस वतन की, पश्तून की बात की, उस पर गद्दारी का टप्पा लगाया गया। बिल्कुल यही इल्ज़ामात कि ये अफ़गानिस्तान और इंडिया का एजेंट है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर। खान शहीद अब्दुल समद खान अचकज़ई, उसने बिल्कुल यही बात की कि पश्तूनख्वा वतन में यहाँ पर तालीम होना चाहिए, वो लोगों को मतलब इस मुल्क के दूसरे शहरियों की तरह उसको भी मतलब बराबरी का वो दे दे। उसको भी गद्दारी का टप्पा उस पर लगाया गया और उनको आखिरकार वो बम से शहीद भी किया गया। तो उसी दिन से लेकर वली खान, महमूद खान, आज के दिन तक ये मंजूर पश्तीन, जिस बंदे ने, जिस पश्तून ने भी यहाँ पर अपने वतन की बात की है, अपने बच्चों की मुस्तकबिल की बात की है, या अपने पश्तूनख्वा वतन में ये दूसरों का लाया गया जंग को बंद करने की बात की है, तो उस पर हमारे रियासत के साथ और कुछ भी नहीं है। उसके साथ बयानिया नहीं है कि लोगों को कायल कर ले इस बात पर। इसके साथ बिल्कुल यही सादा टप्पा है कि उस पर लगा दे कि ये गद्दार है और ये इंडिया और अफगानिस्तान का एजेंट है। इसके अलावा लोगों को वो कन्विंस नहीं कर सकते। हमने इतने हज़ारों लाखों लोग अपने साथ लेके आए हैं, तो हमारे बयानिया में कुछ होगा ना। हमारे साथी शहीद किए गए, आज के दिन तक 20 के करीब हमारे साथी शहीद हो गए। हमारे साथी 100 के करीब हमारे साथी मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़ख्मी हुए। हमारे सैकड़ों साथियों को गिरफ्तार किया गया। आज के दिन तक 30-35 करोड़ रुपयों की हमारी वो ज़मानत में वो जायदाद हमने लिखी है उसके साथ वो। तो बुनियादी तौर पर इन सब बातों पर नज़र रखते हुए फिर भी हमने आज के दिन तक हम दावे से कह सकते हैं कि हमने एक गोमला भी नहीं उठाया। हमने इस वतन की आबादी की बात की है। अगर हमारे मुल्क की एजेंसियाँ या दूसरे मुल्क की एजेंसियाँ यहाँ पर अमन चाहती है, यहाँ पर लैंड्स माइंस को साफ करना चाहती है, यहाँ पर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात करती है, यहाँ पर राव अनवर को सज़ा देना चाहती है, यहाँ पर हमारे नौजवानों को या मिसिंग पर्सन्स के हवाले से वो बात करते हैं, तो हम पूछते हैं कि हमारे यहाँ पे मौजूद हमारे एजेंसीज क्या कर रहे हैं। मेरे साहब, आखिरी सवाल, आप नहीं समझते कि ये जो पीटीएम का के जितने भी ये इवेंट्स चल रहे हैं, कभी एफआईआर, कभी गिरफ्तारियाँ, कभी मोहसिन साहब वहाँ पे जाते हैं, डीआई खान वहाँ पे पेशी करते हैं, कभी इस्लामाबाद के पुलिस स्टेशनों में जाते हैं, आप नहीं समझते कि इस पीटीएम की वजह से जो वहाँ पे जो डेवलपमेंट काम है, वहाँ पे जो होना चाहिए था, जिस तरह आपने पहले इस पे बात की कि वो रुक गया है। हुकूमत और पीटीएम जो है, जिनकी नुमाइंदगान है, आप है वहाँ के, और एमएनएस जो है, वो इन चीज़ों पे लगे हैं, अदालतों के चक्करे काटते हैं, पुलिस स्टेशनों में जाते हैं। तो आपके ख्याल में वो काम रुक नहीं गया है? बुनियादी तौर पर बात ये नहीं है कि सिर्फ वहाँ पर तो मतलब अली वज़ीर है, मोहसिन दाऊद है और मैं भी हूँ, कि ये वज़ीरिस्तान की बात नहीं है। मर्ज डिस्ट्रिक्ट में सारे के सारे मर्ज डिस्ट्रिक्ट है, उसके सारे के सारे उनके काम नहीं हो रहे हैं। सिर्फ हम अपने आप की बात नहीं कर रहे हैं, वज़ीरिस्तान से भी वो तरीक़ इंसाफ के बंदे आए हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान से तरीक़ इंसाफ का एमपी आया है, आप उससे पूछ ले कि उनको आप आज के दिन तक क्या दिया है उसने। वो दूसरे इलाकों से तरीक़ इंसाफ के दोस्त हमसे ज़्यादा गीला करते। उसने वोट तो इसी बुनियाद पे लिया है, वहाँ पे हमारे मुकाबले में भी वही थे, हुकूमत के वो कैंडिडेट्स थे, उसका प्रोग्राम यही था, उसका एजेंडा यही था कि उसने लोगों को कहा कि हम डेवलपमेंटल काम कराएंगे आपको। लेकिन हमने कहा उसके लिए कि हम रियासत को इस बात पर मजबूर कर लेंगे कि बिला तफरीक सर माल का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए लोगों के। तो लोगों ने हमारा बयानिया को पसंद किया। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में उसी तरीके से नहीं हो रहा। बुनियादी तौर पर लोग ये सोचते हैं कि हम अगर हमारा यहाँ पर डेवलपमेंटल काम होते हैं
پھر بھی ہمارا ٹارگٹ کلنگ جاری ہو, یہاں پہ بم دھماکے ہو, تو اس طرح کے ڈیولپمنٹل کام ان لوگوں کو نہیں چاہیے. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر امن ہو اور ہم سکون سے زندگی گزارے. اس بالکل مطلب یہ 21ویں صدی سے آگے جو ہم نے وہاں پہ وقت گزارا ہے, نہ ڈیولپمنٹل کام تھے نہ سے, لیکن دہشت گردی یہ چیزیں ٹارگٹ کلنگ یہ بم دھماکے نہیں تھے, وہ پرامن زندگی گزارتے تھے. تو آپ لوگ تو بات نہیں کرتے حکومت کے ساتھ, آپ تو نہیں بیٹھتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کو دعوتیں بھی دی ہے کہ آپ آ جائیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں ہمارے وہ منسٹر صاحب پرویز خٹک صاحب نے بات کی کہ ہم پی ٹی ایم کے ساتھ وہ بات چیت کر لیں گے, اس کے لیے ساتھ نیگوسیشن کر لیں. تو میں نے اس کے لیے وہ آپ کے دی نیوز میں ایک بڑا سٹوری آیا تھا, اس کے ساتھ میں نے بات کر کے اس کا بالکل باقاعدہ ویلکم بھی کیا, اور میں نے اس کو کہا کہ بالکل ہم سنجیدہ ہیں مذاکرات کے لیے. اگر حکومت سنجیدہ ہو تو وہ بالکل اسی رات جب ہم نے اس کے لیے انتہائی مطلب اچھی طریقے سے ہم نے ویلکم کیا اس کو, اسی طریقے کو اسی رات کو ہمارے قائد منظور احمد پشتین کو گرفتار کیا گیا. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم بات نہیں کر رہے یا حکومت ہمارے ساتھ بات نہیں کر رہے ہیں. نوٹ کرتے ہیں, کل وزیر داخلہ نے بتایا ہے کہ اگر آپ ریاست کے خلاف نعرے لگائیں گے, حکومت کے خلاف لگائیں گے, ریاستی اداروں کے خلاف لگائیں گے, تو آپ کے اوپر پرچہ بھی کٹے گا, آپ کو گرفتار بھی کیا جائے گا, قانونی کارروائی بھی ہوگی. تو اس پہ کیا رسپانڈ کرتے ہیں؟ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ہم نے شور و عیدین سے قانون کی بات کی ہے, ہم نے آئین کی بالادستی کی بات کی ہے, ہم نے اس ملک میں انصاف کی بات کی ہے. ہم اپنے قانونی جنگ جاری رکھیں گے, ہم اپنے دائرے میں رہ کر ملک کے آئین و قانون کے مطابق ہم اپنے, اس میں کیا غلط بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے حکومت کی بنائی گئی جے آئی ٹی نے راو انور پر ثابت کر دیا ہے کہ وہ 444 بندوں کا قاتل ہے, آج کے دن تک وہ اس کو سزا نہیں ملا. تو ہم یہ اگر کہیں تو اس میں قانونی طور پر کون سی غلط بات ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے سے لینڈز مائن کو صاف کر دیں, روزانہ ہمارے بچے اس پہ مر رہے ان بموں پر, تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے مسنگ پرسنز جو بھی ہے اس کو عدالت میں پیش کر لے, جس پر وہ مطلب جو الزام آپ نے لگایا وہ ثابت ہو جائے, اس کو سزا دیا جائے. اگر آپ نے ویسے ہزاروں لوگوں کو مسنگ کیا ہوا ہے تو ہم ضرور یہ بات کر لیں گے. اور اس میں قانون کے خلاف یا آئین کے خلاف یا ملک کے خلاف بات کیا ہے؟ دہشت گردی ہے, ان کی پیچھے وردی ہے اور یہ نعرے لگتے ہیں جلسوں میں. بنیادی طور پر یہ تو آج کے دن سے نہیں لگ رہے. اس ملک میں یہ بالکل وہ مجھے یاد ہے جب وہ یہ چیف جسٹس کا کیا نام تھا, جب اس کو مشرف نے برطرف کیا تو اسی وقت یہ وکلا نے یہ نعرہ لگایا تھا اور یہ باتیں کیے تھے. تو یہ بنیادی طور پر یہاں پر یہ جو مظلوم قومیں رہتے ہیں, یہ بلوچ ہے, پشتون ہے, تو یہ بنیادی طور پر سمجھتے, آپ بھی سمجھتے, آپ بھی یہ مان لیں گے کہ یہاں پر یہ ہمارے ملک کے سارے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ یا داخلی پالیسی ہے یا خارجہ پالیسی, وہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے ہاتھ میں ہے. تو ہم پر یہ جو جنگ مسلط کی گئی ہے اور ہمارے یہ جو نقصانات ہوئے, یہ ایک رائے کے جنگ کی وجہ سے ہوئے, اور یہ کس نے کیے؟ یہ ہمارے سیکیورٹی اداروں نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے یہاں پہ یہ جنگ لایا گیا. تو بنیادی طور پر اس تناظر میں, اور آپ یہ جب ایک بندہ ناراض ہو وہ اپنا فریاد سنائے گا تو آپ ان کو الٹا غدار کہیں گے, آپ ان کو الٹا یہ کہیں گے کہ یہ دوسرے ملک کا ایجنٹ ہے, تو ان لوگوں کو بھی کچھ کہنا پڑے گا.